پاکستان کی سعودی عرب اور بحر احمر میں حوثی ملیشیا کی جہاز رانی کے خلاف دھمکیوں کی شدید مذمت، دھمکیاں ناقابل قبول قرار دے دیں۔ دفتر خارجہ نے خبردار کیا کہ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو خطرہ قومی سلامتی کے خلاف تصور کیا جائے گا۔ واضح کیا کہ پاکستان اپنے بحری مفادات کے دفاع کے لیے ہر ضروری اور قانونی اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد شروع۔ یمنی حوثیوں کی وارننگ کے بعد بھارت اور چین کے لیے تیل لے جانے والے 2 سعودی آئل ٹینکرز واپس مڑ گئے۔ سعودی فوجی اتحاد کا بحری ناکہ بندی کی دھمکیوں کا طاقت سے جواب دینے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات، بحرین اور برطانیہ کی حوثیوں کی جانب سے بحری ناکہ بندی کی شدید مذمت۔ The United States is always committed to diplomacy. We are open-minded and always willing to engage in negotiated settlements of differences. And that remains true in the case of Iran, directly and indirectly to engage in talks about settling the differences with regards to what's happening. ابن ہرمز پر ایران کا کنٹرول ایک خطرناک نظیر قائم کرے گا، جس کے اثرات مشرق وسطی سے کہیں آگے تک محسوس کیے جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا۔ فلپائن میں آسیان وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر مارکو روبیو نے واضح کیا کہ اگر دنیا نے یہ تسلیم کر لیا کہ کوئی ملک کسی بین الاقوامی آبی گزرگاہ پر اپنا کنٹرول قائم اور بحری جہازوں سے فیس وصول کر سکتا ہے، جبکہ عدم ادائیگی پر نقل و حرکت روک سکتا ہے، تو یہ ایک انتہائی خطرناک مثال ہوگی۔ مارکو روبیو نے ایک بار پھر ایران سے بات چیت، مذاکرات اور اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ 2 ٹوک پیغام دیا کہ ایران سنجیدگی دکھائے گا تو امریکہ بھی سنجیدہ ہے، ورنہ مفادات کا تحفظ کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ سول جوہری پروگرام کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق معاہدے کے تحت سعودی عرب کو توانائی کے شعبے میں جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوگی۔ میعاد 30 سال تک ہوگی۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے داخلہ کے وفود کی سطح پر مذاکرات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی کے وفود کی سطح پر مذاکرات۔ علاقائی صورتحال، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تجارت سے متعلق تبادلہ خیال۔ افغان سرحد سے دہشت گردی اور منشیات روکنے کے لیے مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت پر زور۔ دونوں وزرائے خارجہ کا انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ۔ پاکستان ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ محسن نقوی کی گفتگو۔ امن کے لیے غیر معمولی اقدامات پر عباس عراقچی اور اسکندر مومنی کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں امریکی ہم منصب سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب نے اسکاٹ بیسنٹ کو علاقائی صورتحال کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات کو اجاگر کیا۔ دونوں وزرائے خزانہ کا معاشی تعاون کے فروغ اور امریکی سرمایہ کاری میں اضافے کا عزم۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کا پاکستان کی جانب سے امریکہ سے ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ سہولت کے تحت $10 ارب کی درخواست کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خزانہ سے 5 سال مدت کے لیے $10 ارب کی درخواست کی۔ اگر سہولت منظور کر لی جاتی ہے تو پاکستانی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے سے مالیاتی اداروں پر انحصار کم ہو جائے گا۔ تاہم IMF پروگرام کے تحت مالیاتی اور مانیٹری اصلاحات جاری رکھے جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ اور پاکستانی وزارت خزانہ نے رائٹرز کے دعوے پر کسی قسم کا جواب نہیں دیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان کے اضلاع سراب اور مستونگ میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ 2 خاتون خودکش بمبار اور 1 سہولت کار کو گرفتار کر لیا گیا۔ دھماکہ خیز مواد، گولہ بارود اور اسلحہ برآمد۔ ISPR کے مطابق دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں عزم استحکام کے تحت جاری ہیں۔ امن، استحکام اور بلوچستان کے عوام کے تحفظ کے لیے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف آپریشنز کا تسلسل قومی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ کل 12 بجے سے پورے پاکستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان ہم شٹ ڈاؤن کا اعلان کر رہے ہیں۔
जब तक हमारे सारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक इंशाल्लाह हमारा शटडाउन ख़त्म नहीं होगा। पेट्रोलियम कीमतों के रोजाना तयन पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पेट्रोल पंप्स मालिकान की तंजीम का रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन कबूल करने से इनकार। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। आज रात से हड़ताल की धमकी दे दी। कमीशन और माहाना की बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने का मुतालबा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल की हिमायत कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे और हाई स्पीड डीजल के निर्ख 367 रुपये 21 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपये 78 पैसे इजाफा। 289 रुपये 37 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद और मरी समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। गुजरात में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। घरों में पानी दाखिल हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सियालकोट में क्लाउड बर्स्ट हो गया। मूसलाधार बारिश से शहर जल्द हलेक हो गया। सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। लाहौर शहर में औसतन 56.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 123 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में हुई। हंजरवाल में कई फुट पानी खड़ा हो गया। करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद पानी की निकासी का अमल मुमकिन ना हो सका। पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। मॉनसून के दूसरे स्पेल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। पंजाब में 24 घंटे के दौरान बारिश के दौरान दीवारें और छतें गिरने से 8 अफराद जाँ बहक और 37 जख्मी हो गए। मरने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटे के दौरान बारिश और फ्लैश फ्लड के दौरान हादसात में 14 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। 18 जख्मी भी हुए। बारिश से 3 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 15 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सिंध में मॉनसून का दूसरा स्पेल कल से शुरू होने की पेशगोई। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के चंद मकामात पर हल्की बूंदाबांदी। घोटकी, कश्मोर, जैकबाबाद, सखर, लाड़काना, हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चनाब में पानी की आमद में दोबारा इजाफा। हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 1,39,700 क्यूसिक पहुंच गई। भारत ने पाकिस्तान को दरियाओं के बालाई बहाव की पेश की मालूमात फराहम नहीं की थी। गिलगित बल्तिस्तान में गैर मामूली दर्जा हरारत के बाइस ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं और नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अस्तोर में सैलाबी रेले से 66 मकानात मुनहदिम हो गए। मुतासरीन के लिए खैमे रवाना कर दिए गए। हुंजानगर और गिजर गिलगित में सैलाब से मकान, ज़र्री ज़मीन और दरख्त कटाव के शिकार हो गए। अमरीकी फौज का ईरान पर मुसलसल 11वें रोज हमले मुकम्मल करने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी ऑपरेशंस मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों और फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ईरानी शहर तबरेज़, सिरेक और बूशहर धमाकों से लरज़ उठे। के बाद ईरान में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। अमरीकी हमलों पर पासदारान इनकलाब का जवाबी वार। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे, कैंप दोहा और अलियुस सालिम बेस के करीब रडार कॉम्प्लेक्स और बोबियान में रडार सिस्टम को निशाना बनाया। बोबियान जजीरे पर मौजूद एक और रडार निज़ाम को भी टारगेट किया। इराकी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इराकी शहर अरबेल में अमरीकी कौंसल खाने के करीब 3 ड्रोन मार गिराए गए। अरबेल की एयरपोर्ट पर परवाजें आर्जी तौर पर रोक दी गईं। कुवैत हुकाम के मुताबिक ईरान की जानिब से किए गए हमलों में एक डीसैलिनेशन प्लांट और बिजली घर को नुकसान हुआ है।
It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. सदर ट्रंप ने नेदरलैंड्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की धमकी दे दी। दावा किया कि जल्द हमला होगा। ईरानी हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। जब तक ईरान बामायने मुज़ाकरात को तैयार नहीं होता तब तक उन्हें भी इसमें दिलचस्पी नहीं। लबनानी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान बातचीत करना चाहता है, वो दोबारा मुलाकातें करना और बड़ी शिद्दत से मुआहदा चाहता है। वो ईरानियों से मुलाकात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर लबनान के सदर चाहेंगे तो वो हिजबुल्लाह से भी बात करेंगे। ईरानी अस्करी कमान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान को जौहरी तंसीबात पर हमला किया तो हमले में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने इंतबाह जारी किया है कि जौहरी तंसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के सालिसी किरदार की दुनिया मुतरफ हो गई। आलमी जरीदे फॉरेन अफेयर्स ने ईरान अमेरिका तबाहकुन जंग के खात्मे पर पाकिस्तान को अमन का ज़ामिन और जंग का फातिह करार दे दिया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग जीत ली और एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया है। अमरीकी डेडलाइन के खात्मे के आखिरी लम्हे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कॉल ने तबाहकुन सूरत हाल को टाल दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ट्रंप और ईरान की क़यादत पर जोर देने की वजह से चंद ही घंटों में जंग रोक दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गैर यकीनी सूरत हाल में अपनी क़यादत का लोहा मनवा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आसियान रीजनल फोरम के वजारती इजलास में शिरकत के लिए फिलिपाइन पहुंच गए। फिलिपाइन के महकमा खारजा के सीनियर हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। 33वें आसियान रीजनल फोरम के वजारती इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक डार की मनीला में रूसी वज़ीर खारजा से मुलाकात, तवानाई के मनसूबों और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मनीला में एशियाई तरक्याती बैंक के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जनरल लिया गोटिरेस ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बराए ADB नशीता मोहसिन ने ज़ोहराना दिया। ADB में आला ओहदों पर फाइज पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स ने शिरकत की। ADB के तरक्याती एजेंडे में पेशरफ्त पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने ADB मिशन में कीमती खिदमात को सराहा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी की मुलाकात। हनीफ अब्बासी ने ML3 को पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रेलवे राबते का बुनियादी कॉरिडोर करार दे दिया। वाज़े किया कि ईरानी रेलवे की दरख्वास्त पर तफ्तान रेलवे स्टेशन को कस्टम्स क्लियरेंस स्टेशन बना दिया गया है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में डायरेक्टर फाइनेंस समेत अहम ओहदों पर भर्तियों में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम। डायरेक्टर HMC का सेक्रेटरी हेल्थ और एंटी करप्शन को इंक्वायरी के लिए मरासला। सीनियर ओहदों पर मुबैना बदउद्वानियों की निशानदही। जनवरी 2026 से तमाम भर्तियों की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी से पाकिस्तान में कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताउन और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने 12 रुकनी काबीना के समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुताबिक 12 वज़रा में 8 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और 4 का ताल्लुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से है। वज़रा आइंदा 2 रोज़ में हलफ उठाएंगे। कराची की मकामी अदालत में सानह गुल प्लाजा केस की समाअत। सरकारी इदारों ने तफ्तीशी अफसर से ताउन नहीं किया। किसी भी सरकारी इदारे ने खत का जवाब दिया, ना मुताल्लिका अफसरान के नाम दिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KMC और रेस्क्यू समेत 8 इदारों को खत लिखे थे। तफ्तीशी अफसर ने पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी।
کراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں پولیس اور حساس ادارے کی مشترکہ کارروائی. گینگ وار گروہ ریاست جدگال کے 2 شوٹر مقابلے کے بعد گرفتار. پولیس کے مطابق ملزمان منشیات فروشی، ٹارگٹ کلنگ اور شہریوں کو دھمکانے میں ملوث ہیں. قبضے سے کلاشنکوف، پستول اور منشیات برآمد. کراچی کے علاقے ڈیفنس بخاری کمرشل میں ڈبل کیبن گاڑی فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے افراد پر چڑھ گئی. ایک شخص جاں بحق اور بچہ زخمی ہو گیا. ملزم گاڑی لے کر فرار ہو گیا. پولیس کے مطابق مرنے والا شخص معذور تھا. 4 بچے پھول فروخت کر کے گھر چلاتے تھے. ملتان، رحیم یار خان، بہاول نگر اور ڈیرہ غازی خان سمیت پنجاب کے 13 اضلاع میں خواتین کو مفت مویشی کی تقسیم. خواتین کی عمر کی حد 55 سال مقرر. پچھلے 5 سال کے دوران کسی بھی اسکیم سے مویشی لینے والی خواتین دوبارہ جانور لینے کی اہل نہیں ہوں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق دیہی خواتین کے لیے پائیدار لائیو اسٹاک روزگار اور مالی امداد سے ہی خود مختار بنایا جا سکتا ہے. مفتی ظفریاب ولد میر غفار خان سیکنا کریم خان بیسخیل تحصیل وزیر بنو سره تعلق لرم. د مو درس نظامی 8 ساله جامعہ نظام العلوم و شعبہ یتیم خانہ. دہشت گرد بھتہ خوری کے لیے غیر قانونی مدارس کے فتووں کا سہارا لینے لگے. فطرت الخوارج کی سہولت کاری میں ملوث گرفتار مولوی ظفریاب کا تعلق بدنو کے مدرسے سے نکلا. مفتی ظفریاب کا خارجی کمانڈر حکمت روشان کا ساتھی اور گل بہادر شورا کا رکن رہنے کا اعتراف. کہا خارجی کمانڈر جہاد کے نام پر بھتہ خوری کے لیے غیر شرعی فتوے حاصل کرتے ہیں. نئی دہلی میں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں شریک نوجوانوں پر بھارتی فوج نے پولیس کے ساتھ مل کر ڈنڈے برسا دیے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ. برطانوی برینٹ آئل کی قیمت $91 فی بیرل تک پہنچ گئی. امریکی خام تیل $85 فی بیرل ہو گیا. ورلڈ کپ فائنل میں گول کرنے والے فیرن ٹورس کو خراج تحسین پیش کرنے کا منفرد انداز. اسپین میں آرٹسٹ نے بارسلونا کی سڑکوں پر فیرن ٹورس کی خوبصورت پینٹنگ بنا ڈالی. لوگوں نے خوب سراہا. جاپان کے ٹومومی نشیکیوبا نے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا. اولمپک اسکی جمپ پر 136 میٹر الٹی ون ویلنگ کر کے سب کو حیران کر دیا. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے ریکارڈ منظور کر لیا. ملائکہ خلجی نے کھوسر گنگ چوٹی سر کرنے والی بلوچستان کی پہلی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا. 14 سالہ طالبہ ملائکہ خلجی نے چوٹی سر کرنے کے بعد پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا، جو وطن سے ان کی محبت اور پاکستانی نوجوانوں کے عزم و حوصلے کی علامت ہے. الپائن کلب آف پاکستان نے بلوچستان کی قابل فخر بیٹی اور ان کے اہل خانہ کو اس تاریخی کامیابی پر مبارکباد پیش کی.